Sea Turtles by Shekhar Dattatri. Most of us have seen a tortoise in a zoo or a reptile park. However, not many would have seen its marine relative, the sea turtle. This is not surprising since these reptiles spend almost their entire life in the sea. There are 7 species of marine or sea turtles in the world. Of them, 5 are found in India's coastal waters: the olive ridley, the hawksbill, the green sea turtle, the loggerhead, and the leatherback. Compared to most tortoises, sea turtles are huge. Even the smallest species, the olive ridley, weighs up to 35 kg when fully grown. The largest of them all, the leatherback, grows to a length of 2.2 meter and each could weigh as much as 700 kg. Sea turtles live their life entirely in the oceans, but they still have a connection with the land. They must come ashore to lay eggs. Today, 4 of the sea turtle species mentioned above have become extremely rare in India. The olive ridleys, however, are still commonly seen nesting on sandy beaches all along our coasts. Section 2. Between the months of January and March, female olive ridleys come ashore at night to lay their eggs. This is quite a problem for them, as a turtle's front flippers enable it to swim gracefully and effortlessly, but are not very useful for moving on land. The turtle has to haul itself laboriously onto the beach. Then it chooses a spot well away from the high tide line. Here, it scoops out a nest cavity 45 cm deep into which it lays about 100 eggs. Each egg is in the shape and size of a table tennis ball. Once all the eggs are laid, the turtle fills in the cavity, then it camouflages the nest by tossing sand on it using its flippers. That done, it returns to the sea. The eggs are left to incubate under the warmth of the sun. In many places around the world, local people follow the tracks of the turtle to its nest. They collect the eggs for eating. Jackals, domestic dogs, and pigs too dig up and eat the eggs by following the scent left by the turtle. Those eggs that escape such people and predators hatch 45 to 60 days later. The hatchlings slash open the leathery eggshell with the help of a tiny egg tooth. This is like a razor blade at the tip of a hatchling's snout. When most of the eggs have hatched, the hatchlings push themselves upwards through the sand and emerge on the surface of the beach. From here, they make a hurried dash to the sea. Section 3. Many of these tiny hatchlings, which weigh less than 20 grams each, will not even reach the sea. They will fall prey to crabs or birds even before they reach the water. Most of those that do not make it into the water will also be eaten by many predators in the sea within the first few days of their lives. In fact, scientists estimate that only 1 in every 1,000 hatchlings becomes an adult. It is perhaps to ensure that enough hatchlings survive to keep the species going that sea turtles lay so many eggs. After many years of swimming in the open ocean, the female hatchlings that have become adults return to the same beach where they were born. They come there to lay their own eggs. How they manage to find the place after so many years in the sea is one of the many mysteries of these fascinating reptiles. Sea turtles are among the many wonderful creatures we share this planet with. They have survived natural dangers for millions of years, but sadly, human activities during the last few decades have put them in grave danger. There are many factors that threaten their survival. People hunt them for their meat or collect their eggs. Sometimes they are accidentally trapped in the nests of motorboats. Problems like pollution, dumping of plastics into the ocean, and construction activities on nesting beaches also hurt their survival. Only by systematically tackling these problems and removing these threats can we ensure that sea turtles will continue to exist in the years to come. இப்போ நம்ம sea turtles அப்படிங்கிற ஒரு
ப்ரோஸை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இதை யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஷேகர் தத்தாத்ரி அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு. ஓகே, இப்போ நம்ம டாப்பிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி டார்டாய்ஸ் அண்ட் டர்ட்டில் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ரெண்டுக்கும் வந்து சில டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து ஒரே ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்போதைக்கு அது போதும் நமக்கு. டார்டாய்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தோம்னா வந்து நிலத்திலேயே வந்து வாழக்கூடியது. டேர்ட்டில் அப்படிங்கிறது அதோட ஒட்டுமொத்த வாழ்நாளையுமே வந்து கடலில் செலவிடக்கூடியது தான் எது அப்படின்னா டேர்ட்டில். ஓகேங்களா, இப்போது இது இருக்கட்டும். நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பேராகிராஃபாக ரீட் பண்ணி அதுக்கான மீனிங் பார்ப்போம். மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹவ் சீன் அ டார்டாய்ஸ் இன் அ ஜூ ஆர் அ ரெப்டைல் பார்க். ஸோ நம்ம நிறைய பேர் வந்து டார்டாய்ஸை வந்து எங்கே பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா, ஒன்று எங்காச்சும் நம்ம ஜூ போயிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜூவில் பார்த்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அங்கேயும் பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம வேற எங்கே பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ரெப்டைல் பார்க்கில் வந்து பார்த்துருப்போம். ரெப்டைல்னால் உங்களுக்கு நார்மலாகவே தெரியும், இந்த பாம்புகள் முதலைகள்லாம் வச்சுருப்பாங்க தெரியுமா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதா வந்து ரெப்டைல் பார்க். அந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸில் வச்சுருக்கிறத இடம் தான் வந்து ரெப்டைல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, ஓகே. இந்த மாதிரி ஒன்று நீங்கள் ஜூவில் பார்த்துருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து டார்டாய்ஸை ரெப்டைல் பார்க்கில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். ஓகே, அடுத்து பாருங்கள். ஹவெவர் நாட் மெனி வுட் ஹவ் சீன் இட்ஸ் மெரைன் ரிலேட்டிவ் த சீ டர்ட்டில். ஆனால் நம்ம நிறைய பேர் வந்து எதை பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் அப்படின்னா டார்டாய்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. டார்டாய்ஸோட மெரைன் ரிலேட்டிவ், மெரைன்னா வந்து கடலில் இருக்கக்கூடியது. கடலில் இருக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ் நமக்கு எப்படி சொந்தக்காரங்க இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி அந்த டார்டாய்ஸுக்கு வந்து கடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேட்டிவ் யார் அப்படின்னா சீ டர்ட்டில். ஆனால் அதை நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம யாருமே வந்து பார்த்துருக்கவே மாட்டோம். எதனால் வந்து நான் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, டர்ட்டில் வந்து அதோட என்டையர் லைஃப் டைமே வந்து எங்கே தான் செலவிடுமா, கடலில் தான் வந்து செலவிடும். ஸோ கடல்லையே இருக்கிறப்ப நம்மளே நிலத்தில் தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம கடலில் இருக்கிறத வந்து நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்க்க முடியுங்களா, பார்க்கவே முடியாது. ஸோ ஆனால் நம்ம வேறு எங்கே பார்த்துருக்கலாம் அப்படின்னா டிஸ்கவரி சேனலில் பார்த்துருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாச்சும் சேனல்ஸில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கலாம். ஓகேங்களா, நிறைய டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் நம்ம நேரில் பார்த்துருக்கோமான்னு கேட்டால் சந்தேகம் தான். ஓகே, இதுதான் வந்து இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் நாட் சர்ப்ரைசிங் சின்ஸ் தீஸ் ரெப்டைல்ஸ் ஸ்பெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் தேர் என்டையர் லைஃப் இன் த சீ. அதுதான் நான் சொன்னது தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாழ்நாள் முழு அதோட வாழ்நாளே வந்து கடலில் தான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பாருங்கள். There are 7 species of marine or sea turtles in the world. உலகத்திலே வந்து அந்த சீ டர்ட்டில்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல, அந்த சீ டர்ட்டில்ஸில் 7 ஸ்பீசிஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆஃப் தெம் 5 are found in India's coastal waters. அந்த 7 ஸ்பீசிஸில் 5 ஸ்பீசிஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து அந்த கடலோர பகுதிகளில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கடலோர பகுதிகளில் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 5 ஸ்பீசிஸ் என்னென்னு நம்ம வந்து இப்போ நம்ம பார்ப்போம். என்னென்னு பார்த்துடலாமா. ஃபஸ்ட்டு வந்து த ஆலிவ் ரிட்லி, நெக்ஸ்ட் த ஹாக்ஸ்பில், நெக்ஸ்ட் த கிரீன் சீ டர்ட்டில், த லாகர் ஹெட் அண்ட் த லெதர் பேக். இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த நம்ம இந்தியாவோட கடலோர பகுதிகளில் காணப்படக்கூடிய 5 ஸ்பீசிஸ். ஓகேங்களா, அந்த 7ல் 5 ஸ்பீசிஸ் இதெல்லாம் தான். கம்பேர்டு டு மோஸ்ட் டார்டாய்ஸஸ் சீ டர்ட்டில்ஸ் ஆர் ஹியூஜ். ஸோ டார்டாய்ஸ் அந்த ஒரு மோஸ்ட் டார்டாய்ஸில் நிறைய டார்டாய்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது சீ டர்ட்டில்ஸில் வந்து அந்த டார்டாய்ஸை விட ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா. Even the smallest species, the olive ridley, weighs up to 35 kg when fully grown. ஸோ இந்த ஸ்பீசிஸ், இந்த டர்ட்டில் ஸ்பீசிஸ்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆலிவ் ரிட்லி ஸ்பீசிஸ் தான் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து ரொம்ப ஸ்மாலஸ்டான ஒரு ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக வளர்ந்துச்சுனாவே எத்தனை கிலோ இருக்குமா, 35 கிலோ வெயிட் வந்து இது இருக்குமா ஃபுல்லாக வளர்ந்துச்சுன்னா. பார்த்துக்கங்க, இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்டான ஸ்பீசிஸே வந்து டர்ட்டில் ஸ்பீசிஸில் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்டான ஸ்பீசிஸ் வந்து இவ்வளோ வெயிட் இருக்குது பாருங்கள். த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் தெம், த லெதர் பேக், க்ரோஸ் டு அ லென்த் ஆஃப் 2.2 மீட்டர் அண்ட் ஈச் could weigh as much as 700 kg. இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் எதுன்னு பார்த்துட்டோம், இந்த ஆலிவ் ரிட்லின்னு பார்த்துட்டோமா. இப்போ வந்து இருக்கிறதுலே வந்து இந்த டர்ட்டிலே லார்ஜஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லெதர் பேக், இந்த லெதர் பேக். சரிங்களா, இருக்கிறதுலே வந்து இந்த லெதர் பேக் ஸ்பீசிஸ் தான் வந்து இருக்கிறதுலே வந்து லார்ஜஸ்ட் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம் டர்ட்டில்ஸில். இது வந்து ஃபுல்லாக வளர்ந்துச்சு அப்படின்னா 700 கிலோ வெயிட் இருக்கும். அது இல்லாமல் இது எவ்வளோ நீளம் வளரும் அப்படின்னா 2.2 மீட்டர்ஸ் லென்த்துக்கு வந்து இது வந்து வளரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அடுத்த பேராகிராஃப் பார்ப்போம்.
Sea turtles live their entire sea turtles live their life entirely in the oceans. ஸோ இந்த sea turtles வந்து அதோட ஒட்டுமொத்த வாழ்நாளையுமே வந்து கடல்லே தான் வந்து வாழுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது, பட் தே ஸ்டில் ஹாவ் அ கனெக்ஷன் வித் லேண்ட். ஸோ என்னதான் இருந்தாலும் கடல்லே வந்து வாழ்ந்தாலும் அந்த sea turtlesக்கு வந்து நிலத்தோட ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தே மஸ்ட் கம் அஷோர் டு லே எக்ஸ். ஸோ கரைக்கு வந்து வரும். எதுக்காக கரைக்கு வந்தே தான் ஆகணும்? எதுக்கு அப்படின்னா, முட்டை போடுறதுக்கு வந்து அது கரைக்கு வந்தே தான் ஆகணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ முட்டை போடுறதுக்காக தான் எதுக்கு வருது? கரைக்கு வந்து வருது. அதனால தான் வந்து sea turtlesக்கு வந்து நிலத்தோட வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டுடே 4 of the sea turtle species mentioned above have become extremely rare in India. இப்போ நம்ம இந்த ஆலிவ் ரிட்லியை விட்டுட்டு அந்த மிச்சம் இருக்கிற 4 ஸ்பீசிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இப்போ அந்த 4 ஸ்பீசிஸுமே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ரொம்ப வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப 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 ரேராக, ரொம்ப அரிதாக வந்து இப்போ காணப்படக்கூடியதாக வந்து இருக்குது. இப்போ நம்ம அந்த ஆலிவ் ரிட்லி ஸ்பீசிஸை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, இன்னும் 4 ஸ்பீசிஸ் வந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டர்ட்டிலில். இந்தியாவில் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். அந்த 4 ஸ்பீசிஸுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இப்போ ரொம்ப 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 ரேராக வந்து இருக்குது. ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப அரிது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது, the olive ridleys however are still commonly seen nesting on sandy beaches all along our coast. ஓகே, இப்போ என்னதான் இருந்தாலும் இந்த ஆலிவ் ரிட்லீஸுங்கிற ஸ்பீசிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து நம்ம காமனாக நம்ம அந்த என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த கடற்கரையில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கடற்கரையில் வந்து கூடு கட்டி இருக்கிறத வந்து நம்ம நார்மலாகவே வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க.